আমি যখন বলি পরীক্ষাটা দেওয়ার পরে অ্যানালাইসিস হলো এইটা, আইসা লিসেনিং টু অ্যানালাইসিস করবেন, ওরা কি বললো যে আমি মিস করছি, কেন মিস করছি, ওয়াই। তো এইটা মুভি দেখলেও হবে না, ইয়া দেখলেও হবে না, আপনার তো আইএলটিএস এ মুভির টেস্ট নেবে না, বুঝলেন নাই? এইখানে সময় দেন, এই আইএলটিএস ক্যামব্রিজের পিছনে সময় দেন, ইউটিউব ফেসবুক বাকি সব বাদ দিয়া এই ক্যামব্রিজের পিছনে সময় দেন। তো কি বলে, আসেন তো এখন আমরা ইয়ে করি, শুরুতে যেটা হবে, শুরুতে ওরা কিছুক্ষণ কথা বলে, যেটা বেসিক আপনাকে আগে বলছি। তো ওই সময়টুকু পরীক্ষায় সবসময় কমনই থাকে, ওই সময়টুকু আপনার ওই কথা শোনার দরকার নেই। আপনি যখন বাসায় প্র্যাকটিস করবেন আপনি অলরেডি জানবেন এই কথাগুলো ঘুরে ফিরে বলে ওরা একই কথা। তো ওই সময়টা আপনি কাজে লাগাবেন সামনে পড়ার জন্য, রিড অ্যাহেড। আপনাকে যেটা বলছি, রিড অ্যাহেড আর মার্ক কিওয়ার্ডস। ওকে, তো আমি অডিওটা চালাবো, আমি অডিওটা আগাই দিব না, অডিওটা চলতে থাকবে, কিন্তু আমি লেখা শুরু করে দেবো এবং কি করতেছি এটা আপনি দেখেন। ঠিক আছে, তাহলে আসেন আমরা শুরু করি। IELTS 16, published by Cambridge University Press and Cambridge Assessment English 2021. This recording is copyright. Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a man phoning to find out about some children's engineering workshops. First, you have some time to look at questions 1 to 3. Now listen carefully and answer questions 1 to 3. Hello, Children's Engineering Workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have 2 daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes, our tiny engineers workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it's inside, they can drop it from a height and it doesn't break. Well, sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Okay, well, all this sounds perfect. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Now, Carly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So, presumably, she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same,
but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. So they learn a bit of coding. They do. They pick it up really quickly. We're there to help if they need it, but they learn from one another too. Right. And do they have competitions too? Yes. With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using special animation software. You'd be amazed what they come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human, and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Perfect. So, is it the same price as the tiny engineers? It's just a bit more, £50 for the 5 weeks. And are the classes on a Monday too? They used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay. That's better for me, actually. And what about the location? Where exactly are the workshops held? They're in Building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fradston Industrial Estate. Sorry. Fradston. That's F-R-A-D-S-T-O-N-E. And that's in Grassford, isn't it? Yes, up past the station. And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. So, would you like to enroll Lydia and Carly now? Okay. So, can I have your full name? That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers to part. বাস তো দেখেন সো ফার হাফ এ মিনিট বলছে চেক অ্যান্সার করা। এখন এখানে চেক অ্যান্সার করার কিছু নাই। আমরা কোথায় চলে যাব? 2তে চলে যাব। রিড অ্যাহেড দাগানো শুরু করব। বাট আসেন এই 1টা যেহেতু করলাম, একটু অ্যানালাইসিস করি কি হলো এটাতে। আমরা কি করছি, যখন ওই শুরুতে কথাবার্তা বলা শুরু করছে আমরা রিড অ্যাহেড শুরু করছি। ঠিক আছে, আপনারা এটা করেন, এটা প্রিটি বেসিক জিনিস। তো এটা আমরা কেন করি আমি আপনাকে আমার এইটার সাথে একটু মিলায় দেখাইতে চাই। এটা আমরা করি এই সেকশনটার জন্য। আপনি এই রিড অ্যাহেড করে এই স্টেপটা আগায় রাখতেছেন, রিড অ্যাহেড করে এই যে রিডিংয়ের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের পার্টটা আপনি আগায় রাখতেছেন, এই কাজটা ডান। এরপরে যখন আপনি লিসেন করেন আন্ডারস্ট্যান্ড করেন তো এই কাজটা আপনার তখন করতে হচ্ছে না। আপনি আপনার ব্রেনকে রিল্যাক্স করার জন্য রিড অ্যাহেড করতেছেন, রিড অ্যাহেড করে দাগায় রাখতেছেন, রিড অ্যাহেড করে এই কাজটা করে রাখতেছেন। এই 2টা কাজ রিড অ্যাহেড করার কারণে মাল্টিটাস্কিংয়ে হেল্প হচ্ছে। তো আপনি যখন শুনতেছেন তখন শুধু এই পোর্শনের উপর কাজ করতেছেন, এই প্রশ্নটা আপনি আগেই করে ফেলছেন। এই কারণে ব্রেনকে আপনি 2 ভাগে ভাগ করে ফেলছেন। রিড অ্যাহেডের স্ট্র্যাটেজিটা কাজ করে এই জায়গাটা। ঠিক আছে, এই আপনার ব্রেনকে হেল্প করার জন্য। আগেই বলছি লিসেনিং হলো মাল্টিটাস্কিংয়ের এক্সাম। যে মাল্টিটাস্কিংয়ে যত ভালো সে লিসেনিংয়ে তত ভালো, যে টাইম ম্যানেজমেন্টে যত ভালো সে লিসেনিংয়ে তত ভালো। তো আপনি যদি লিসেনিংয়ে হাই স্কোর পাইতে চান 7 এন্ড অ্যাবাভ, আপনাকে মাল্টিটাস্কিং প্র্যাকটিস করতে হবে, টাইম ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস করতে হবে, যা ইংলিশ জানেন গুড এনাফ। ওকে, ফেরত আসি। তো এই সেকশন 1-এ বলেন কার কি প্রশ্ন আছে, দেখি প্রশ্ন অনুযায়ী আগে, এরপরে আমার কথা বলবো। আছেন আমার সাথে নাকি না? জি ভাইয়া আছি, তেমন করে কোশ্চেন। আপনারা সবাই ফলো করতে পারছেন আমি যেটা করছি? জি ভাইয়া, আমি শুধু প্রথম মানে টাওয়ারটা ফার্স্ট মানে একটাই মিস্টেক হয়েছিল, সেকেন্ড যে আপনি টাওয়ারটা ধরতে পারেন নাই? না, এটা একটু মানে মানে বুঝতে পেরেছিলাম কিন্তু আমি আবার অন্যটা। আপনার কথা কেটে যাচ্ছে, আপনি মিউটে চলে গেছেন। আবার বলেন তো, আপনার কথাটা আমি বুঝি নাই। চিন্তা করছিলাম।
যে আমি মানে টাওয়ারটা শুনেছি, আবার আরেকটা আইডিয়া করছিলাম যে এইটা হবে, মানে কি? দোটানার মধ্যে পড়ে কি গিয়েছিলাম। আরেকটা আইডিয়া কি ছিল আপনার, বলেন। ওটা তো ভাই আমি লিখি নাই, ওকে, আমি এটা ছেড়ে দিয়েছি। তো আপনি 2 নাম্বার অ্যান্সারই লেখেন নাই, রাইট? না। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো আপনি যেহেতু পান নাই, আপনি তো পরীক্ষার হলে তো এটা ছাইরে আসতেন না, কিছু তো লিখে আসতেন। কি লিখে আসতেন? এটা হয়তো আমি ওই ওয়ার্ডটাই লিখতাম, কিন্তু আমি যখন দেখলাম আপনি টাওয়ার লিখছেন তখন আমি ওই কি যেন আচ্ছা একটা শুনলাম ওইটা। আচ্ছা, তো এখন ওই যে আমি যে স্ট্র্যাটেজিগুলো বলছি এখানে একটু বলি, একটু রিভিউ করি। তা আমি শুরুতে দেখছি এটা কি ওয়ান ওয়ার্ড নাকি নাম্বার নাকি কি, এটা জরুরি, ঠিক আছে? এটা মাথায় রাখা জরুরি। এখানে বলছে ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্ড অর নাম্বার, ঠিক আছে? তো এইটা মাথায় রাখতেছি, এটা আপনি পরেও চেক করতে পারবেন, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, ওকে, তো কি বলে, চিলড্রেন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ। তো এইখানে আমি এই কনটেক্সট, একটা ওয়ার্ড বলছিলাম যে আপনাকে কনটেক্সট বুঝতে হবে, কনটেক্সট বোঝা জরুরি। কনটেক্সট না বুঝলে আপনি প্রেডিক্ট করতে পারবেন না, হ্যাঁ? তো কনটেক্সটটা হচ্ছে চিলড্রেন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ নিয়ে ফোন দিছে, এখন এই ব্যাপারে কথা বলবে। এখন একটা ওয়ার্কশপের ব্যাপারে মানুষ কি জানতে চায়, এই যে কোনো পয়েন্ট আউট করে দিছে, অ্যাক্টিভিটিসগুলো কি কি জানতে চায়, খরচ কেমন জানতে চায়, সময় কেমন জানতে চায়, কোথায় লোকেশন, এগুলো জানতে চায়। তো এই টাইপের কি 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 বলে ওয়ার্ড আসতে পারে, এইটার প্রেডিকশন কি, যে দেখেন এখানে লেখছে এন ফর এন। এখন এন এর পরে কি হয় আমরা জানি, ভাওয়েলস হয়, রাইট? আই ই আই ও ইউ, রাইট? তাই না? জি। আই ই আই ও, এই এইগুলো হবে। তো এই যে প্রেডিকশন, তাইলে যখন আপনার শুনতেছে আপনি এভাবে ফিল্টার আউট করে বলছেন এগের কথা বলছে, এবং বইলাই শেষ করে না, এরপর ওরা এটার ব্যাপারে কথা বলছে উইদাউট ব্রেকিং ইট, এটা ভাঙতে পারবে না, এরপর বলছে ভাঙাটাই একটা ফান, হ্যাঁ? তো এখান থেকে আমরা কনফার্ম হয়েছি যে এগ হবে, এবং এটা ওয়ান ওয়ার্ড মিলে গেছে। তারপরে টেক পার্ট ইন এ কম্পিটিশন টু বিল্ড দ্য টলেস্ট, ওরা মনে টলেস্ট ইউজ করে নাই, ইউজ করছে সিমিলার, লার্জেস্ট ইউজ করছে, রাইট? সিনোনিম ইউজ করছে। তো এই যে হুবহু পাওয়া যাবে না, এই কারণেই বলছি যে ডোন্ট রাইট দ্য ফার্স্ট থিং, আপনাকে পুরোটা শুনতে হবে, বুঝতে হবে, এরপর লিখতে হবে। অ্যাগেন এটা আসবে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে। এবং আপনি যদি খেয়াল করেন, ওরা কিন্তু এই ফ্লোতে অ্যান্সারগুলো দেয় না, ওরা আগে পরে কথা বলছে, হ্যাঁ? কার্ডটায় আমার একটু স্ট্রাগল হয়েছে, কার্ডটায় ওরা একটা কারের কথা বলে নাই, বলছে মেক আ কি জানি বলছে, ভুলে গেছি, আমাকে স্ক্রিপ্টটা দেখতে হবে, আমার তখন একটু স্ট্রাগল হয়েছে। সেটা হচ্ছে বেলুন দিয়ে পাওয়ার হয়, কারের কথাটা মোটামুটি ওরা 2 বার বলছে, বাট এরকম একদম মানে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড মেক এ কার পাওয়ার্ড বাই বেলুন, এই স্টেটমেন্টটা থাকবে না, এটা আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন, রাইট? যতগুলা প্র্যাকটিস করছেন, পরীক্ষা দিচ্ছেন, এইভাবে থাকবে না। ওরা ইনফরমেশনগুলা ঘুরায় পেঁচাই দিবে। এই কারণে যেটা করতে হবে, আপনাকে শুনতে হবে, লিসেন করার পরে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, এবং বেস্ট হয় আপনি যদি শুনে না পারেন সাথে সাথে লিখতে থাকেন, নোট এখানে লিখতে থাকেন, সাইডে অনেক জায়গা আছে, আপনি লিখতে থাকেন, আপনার নোট নিতে থাকেন। এরপরে লাগলে আইসা ওই যে শেষের 10 মিনিট আছে, এটা ইউজ করবেন। 1-এ লাগে না, বাট 3-তে গিয়ে এটা ছাড়া উপায় নাই, আমার জানা মতে 3-তে এটা ছাড়ার উপায় নেই। এইখানেও একই জিনিস বলছে, বিল্ড মডেল কার্স, ট্রাকস অ্যান্ড অ্যানিমালস, তারপর ওরা কীভাবে মুভ করাইতে হয় এটা শিখাবে, কম্পিটিশনে শিখাবে, লংগেস্ট ব্রিজ কীভাবে বানাইতে হয় ইউজিং রিসাইকেলড ম্যাটেরিয়ালসের উদাহরণ দিছে, কার্ড অ্যান্ড উড। তো ওই যে এইভাবে আপনারা মোটামুটি পেয়ে গেছেন। এটা বানান কইরা বলছে, এটা তো আর অসুবিধা নেই, ফ্রেডস্টোন বানান করে বলছে। তো এটা মোটামুটি সহজ, এই কারণে আমরা এটা মার্ক করছিলাম ইজি। তো এখন আমরা যারা একটু দুর্বল, ঠিক আছে, তাদের কাজ কি, আমি যদি এটার এখন নিয়েতে যাই, কি বলে এটা, অ্যান্সার শিটে যাই, টু মেক শিওর এই জিনিসটাই ভালো লাগে। এটা কত, টেস্ট 1 না? টেস্ট 1 এর অ্যান্সার কোথায় আছে? টেস্ট 1 এর স্ক্রিপ্ট দেখি তো, স্ক্রিপ্টটা পাওয়া যায় নাকি। টেস্ট 3 অডিও স্ক্রিপ্ট, টেস্ট 1, এই যে, ঠিক আছে, দেখেন খুব সুন্দর করে ওরা দিয়ে দিছে। তা আপনার লিসেনিং এর স্ট্রাগল কই হবে, সব কন্টেন্ট এখানে দেওয়া আছে।
আপনি কথার কথা অডিওটা ধরেন না, আপনি কি পারেন না, টাওয়ার পারেন না, তাই না? ফাতেমা, জি ভাইয়া। নূর, আপনার আপনার কোথাও সমস্যা হয়েছে বলেন, এই 10টার মধ্যে সমস্যা হয়েছে কোথায়? আচ্ছা, নূর মনে হয় ইয়াতে। ওসমান গনি ভাইয়া, আপনি কি দেখতে পারছেন, ফলো করতে পারছেন? এটা কিন্তু জরুরি, বুঝছেন? ওয়েবিনারে আমরা চাই অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করেন। হ্যাঁ আমি দেখতেছি, বাট ব্যাড লাগলে আমি কোনো নোট ডাউন করতে পারতেছি না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা আসলে আমার মনে হয় করতে পারলে আরেকটু বেশি বেনিফিটেড হইতেন, কারণ আমরা চাই আপনারা বেনিফিটেড হন। শুধু আসলে এইটা করা আর ভিডিও দেখা তো মনে করেন, এই কারণে আপনার জন্য আমি সরি ফিল করি। আপনি টাকা দিয়ে ভর্তি হয়েছেন, রাইট? তো আমি চাই আপনারা আপনারা ফুল বেনিফিট নেন। না, আমার একটু আনপ্ল্যান প্রোগ্রাম পড়ে গেছে এটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না ঠিক আছে, ওকে, অসুবিধা নেই। এরপরেও যদি আপনার কোনো অসুবিধা থাকে আমাদেরকে জানায়েন, আমরা আপনাকে ইনশাআল্লাহ হেল্প করব। ওকে, আসেন। তো তো যে ফাতেমার যে প্রবলেমটা ছিল, দেখেন আমাদেরই একই প্রবলেম। তো যেহেতু আপনি বুঝেন না ফাতেমা, আপনি কি করবেন, আপনি টাওয়ার মিস করছেন, আপনার অ্যানালাইসিসটা কি হবে এটা বুঝাচ্ছি। এখন আপনি কি করবেন, এই স্ক্রিপ্টটা বাইর করবেন বাসায় বাইর করে দেখবেন টাওয়ারটা আমি পারি নাই, কেন পারি নাই। এখন আপনি আবার গিয়ে শুরু থেকে অডিওটা শুরু করবেন। Answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a man phoning to find out about some children's engineering workshops. First, you have some time to look at questions 1 to 3. ও আমার কোশ্চেন দিতে টাইম দিতে থাকো। Hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have 2 daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes. Our tiny engineers workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of... দেখছেন, আমি অডিওটা শুনতেছি, এখন লেখা দেখতেছি। জি হ্যাঁ, এইভাবে প্র্যাকটিস করবেন বাসায়। জি আমি যখন বলি পরীক্ষাটা দেওয়ার পরে অ্যানালাইসিস হলো এইটা, আইসা লিসেনিং অ্যানালাইসিস করবেন। ওরা কি বললো যে আমি মিস করছি, কেন মিস করছি, ওয়াই। তো এইটা মুভি দেখলেও হবে না, দেখলেও হবে না। আপনার তো আইএলটিএস এ মুভির টেস্ট নিবে না, বুঝলেন? এইখানে সময় দেন, এই আইএলটিএস ক্যামব্রিজের পিছনে সময় দেন। ইউটিউব, ফেসবুক, বাকি সব বাদ দিয়া এই ক্যামব্রিজের পিছনে সময় দেন। তো কি বলে, এইভাবে আপনি অ্যানালাইসিস করবেন, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড যাবেন। এইখানে আপনি বারবার শুনবেন যে আমি টাওয়ারটা মিস করলাম কেন। এই যে কোশ্চেন 2 দিয়ে দিছে, এইখানে ওই জায়গাটা আবার শুনেন। আপনারা যেটা করতে পারেন, এটা সাইড বাই সাইড রাখবেন। হ্যাঁ, সাইড বাই সাইড রাখবেন, প্রশ্নটাও দেখবেন, অডিওটাও শুনবেন, ইয়াটাও দেখবেন, স্ক্রিপ্টটাও দেখবেন। পরীক্ষাটা দেওয়ার পরে অ্যানালাইসিস করবেন এভাবে যে আমি মিস করলাম কোথায়, আমি ভুল করছি কোথায়, কেন, ওয়াই, আমি কেন এই টাওয়ারটা ধরতে পারলাম না। হ্যাঁ, তো আপনি যখন বারবার ওদের অডিওটা শুনবেন আর স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে শুনবেন, আমি আপনার কথা বলি, ওদের একটা প্যাটার্ন আছে। আপনি যত এটা দেখবেন আর যত শুনবেন, আপনার আইএলটিএস এর লিসেনিংটা মাথার ভিতর ঢুকে যাবে। তখন আপনি ওদের কথা বলার সময় ধরতে পারবেন যে ওরা এখানে এভাবে কথা বলতেছে, এখনই অ্যান্সারটা আসবে, আপনি নিজেই তখন ধরতে পারবেন। এইটা প্র্যাকটিস করার পরে হবে। আপনি 5টা 6টা প্রশ্ন, 5টা 6টা বই, 6টা বই মানে 4 6 24টা টেস্ট যদি এই প্যাটার্নে দেন, প্রতিটার পিছনে কিন্তু সময় দিতে হবে। যদি এইভাবে দেন, আপনি নিজেই ধরতে পারবেন ও এইভাবে আসতেছে জিনিসগুলো। ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা আপনার ইউটিউব আর ফেসবুকে সময় দিয়ে হবে না, আপনার কেমব্রিজের পিছনে সময় দিতে হবে। ওকে, জি আসেন এবার আমরা ইয়েতে চলে যাই, সেকশন 2 তে চলে যাই।